मिन्निति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 26 अध्याയം ശ്ലോകം 3. ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृति परा प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृति परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേഗത്തില് ക്ലാസ് തീർക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണോ പ്രകൃതി പരഃ അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയം ജ്യോതിർവിശ്വം യേന സമന്വിതം. സ്വയം ജ്യോതിർവിശ്വം യേന സമന്വിതം. അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതി പരഃ പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയം ജ്യോതിർവിശ്വം യേന സമന്വിതം. हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामम। हरे कृष्ण प्रभुजी। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओके, अनुत्तर कृष्ण देवदास माताजी। हरे कृष्ण जी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। विजयनारायण माताजी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्म पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण जी। शारदा शुभासना देवदास माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परा प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सिंधु सीके माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः
प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुवर्ण प्रभा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यक्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। डॉक्टर विजय मारियम माता जी हरे कृष्ण चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मालती माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओके। माया मोहन माता जी हरे कृष्ण माता जी अनम्यूट करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आदिरा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी कृष्ण चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंता माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ഇവിടെ രാത്രി കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇൻവെർട്ടർ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻവെർട്ടറും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് വന്ന് പോയി താവന്നു ലൈറ്റ് ഇട്ടു. ലൈറ്റ് ഉണക്കി. ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് പോയി. ലൈറ്റ് പോയി. ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവോ? ഹരേഷ്ണ കേൾക്കാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ. പ്രഭുജി വേറെ ഇതിനകത്ത് ധനജയ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളതാണ് ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കണേ പ്രഭുജി. ലൈവ് പോകുമ്പോ ഒരു ഇതല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ മാറ്റാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കോസ്റ്റ് ആണോ? അല്ലല്ല, കോ-ഹോസ്റ്റ് ആണ്. അതെ, ഒന്ന് മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അടുത്ത് 2-3 പേരെ. ശരി ശരി, ഓക്കെ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. കാണാവോ മാതാജി? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതേ പരഃ. പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയം ജ്യോതിർ വിശ്വം യേന സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാദിരാത്മ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതേ പരം. പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയം ജ്യോതിർ വിശ്വമേന സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതേ പരഃ. പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയം ജ്യോതിർ വിശ്വം യേന സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതേ പരഃ. പ്രത്യുത്ഥാമാ സ്വയം ജ്യോതിർ വിശ്വം യേന സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂജാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതേ പരഃ. പ്രത്യഗ്ധാരാ സ്വയം ജ്യോതിർവിശ്വം യേന സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതസി മാതാജി. ശാരദ നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതേ പരഃ. പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയം ജ്യോതിർ വിശ്വം യേന സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതി പരഃ പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയം ജ്യോതിർവിശ്വം യേന സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതേ പരഃ പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയം ജ്യോതിർ വിശ്വം യേന സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ എസ് ആർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതേ പരഃ പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയം ജ്യോതിർവിശ്വം യേന സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദ വ്രജേന്ദ്ര ദാസ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാനാണ് ചെല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണ പ്രകൃതേ പരഃ പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയം ജ്യോതിർ വിശ്വം യേന സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അനാദി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ത്രിഗുണാതീതൻ പ്രകൃതേ പരഃ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീതമായ പ്രത്യഗ്ധാമായ എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്വയം ജ്യോതിഹി സ്വയം തേജോമയനായ വിശ്വം മുഴുവൻ സൃഷ്ടി ഏന ആരാലോ സമന്വിതം നിലനിർത്തപ്പെടുന്നത്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മൊബൈൽ ഡാറ്റ കൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവും ആരംഭരഹിതനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തന രീതികൾക്ക് സർവാതിശയനും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് അതീതനുമാകുന്നു. സ്വയം അതിപ്രകാശിതനാകിയാൽ എല്ലായിടത്തും ദർശനീയനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്വയം പ്രകാശ പ്രഭയാലാണ് സമഗ്ര സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആരംഭരഹിതനാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പുരുഷനാകുന്നു. പരമാത്മാവ് പുരുഷൻ എന്നാൽ വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നാം ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാൾ ജന്മമെടുത്തെന്നും അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അയാൾക്കൊരു ചരിത്രമുണ്ടെന്നുമാണ് ഇതിനർത്ഥം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അനാദിയാണെന്ന്, ആരംഭമില്ലാത്തവനാണെന്ന് ഇത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പരിശോധിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്കെല്ലാം ഒരു ആരംഭമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമുക്ക് ആരംഭമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് പരമോന്നതനായ വ്യക്തി. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർവചനം ഇതാണ്: ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാകുന്നു. ഉന്നത നിയന്താവും ആരംഭരഹിതനുമായ അദ്ദേഹം സകലരുടെയും ആരംഭമാകുന്നു. ഈ നിർവചനം എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും കാണാം. ഭഗവാൻ ആത്മാവ് അഥവാ ചേതന എന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ചേതന? ചേതന എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും പ്രത്യക്ഷമായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായത് എന്നാണ് സാരം. ബ്രഹ്മൻ എന്നാൽ മഹത്തായത്. അവിടുത്തെ മഹത്വം എല്ലായിടത്തും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമാണ്. എന്താണ് ആ മഹത്വം? അവബോധം. അവബോധം ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാകിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമകൂപത്തിലും നമുക്ക് അവബോധം അനുഭവവേദ്യമാകും. വൈയക്തികമായ അവബോധമാണിത്. അതേപോലെ പരമോന്നതമായ അവബോധവുമുണ്ട്. ചെറിയൊരു പ്രകാശത്തിന്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും സാദൃശ്യത്തിലൂടെ ഇത് വ്യക്തമാകും. സൂര്യപ്രകാശം എവിടെയും ദൃശ്യമാകും, ആകാശത്തോ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ പോലുമോ. പക്ഷെ ചെറിയ പ്രകാശം നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ മാത്രമേ വേദ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മുടെ അവബോധം നമ്മുടെ പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രം അനുഭവവേദ്യമാകുമ്പോൾ പരമോന്നതമായ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വം എല്ലായിടത്തും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമാണ്.
അവിടുന്ന് സ്വന്തം ശക്തിയാൽ സകലയിടത്തും സന്നിഹിതനാണ്. എവിടെയും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ദർശിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വിഭജനങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ വിവിധ ശക്തികളാൽ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. രണ്ട് ശക്തികളും ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവുമാണിത്. അവബോധത്തിന്റെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള അസ്തിത്വം താൽക്കാലികമല്ല, അത് ആരംഭമില്ലാത്തതാകുന്നു. ആരംഭരഹിതമായതിനാൽ അന്ത്യമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. അവബോധത്തിന്റെ വികാസത്തിന് കാരണം ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലെ ഭൗതിക സംയോജനമാണെന്ന സിദ്ധാന്തം ഇവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സർവ്വത്തിലും സർവ്വയിടത്തും അസ്തിത്വം പ്രാപിക്കുന്ന അവബോധത്തിന് പ്രാരംഭമില്ലാത്തതാണ് ഈ നിരാകാരണത്തിന് നിദാനം. ആയതിനാൽ ആത്മാവോ ഈശ്വരനോ ഇല്ലെന്നും അവബോധം എന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നുമുള്ള ഭൗതികവാദികളുടെയും നിരീശ്വരരുടെയും സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. പദാർത്ഥം ആരംഭരഹിതമല്ല, അതിനൊരാരംഭമുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ആരംഭമുള്ളതുപോലെ ലോക ശരീരത്തിനും ആരംഭമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ആത്മാവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സമഗ്രവും അതിബൃഹത്തുമായ വിശ്വശരീരം പരമാത്മാവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നു, ജന്മാദ്യസ്യ. ഈ സമഗ്ര ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും അതിന്റെ സൃഷ്ടി, അതിന്റെ വളർച്ച, അതിന്റെ പരിപാലനവും വിഘടനവും പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ആരംഭമാകുന്നു, എല്ലാറ്റിന്റെയും ജന്മത്തിന്റെയും സ്രോതസ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു താൽക്കാലിക വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആരംഭവുമില്ല. അദ്ദേഹം കാരണരഹിതനും എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണവുമാകുന്നു. പരഹ എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയം, സൃഷ്ടിശക്തിക്ക് അതീതം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിശക്തിയുടെ സൃഷ്ടാവാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടിശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ശക്തിക്ക് വിധേയനല്ല. അദ്ദേഹം പ്രകൃതിപരനാണ്, ഈ ശക്തിക്ക് അതീതനാണ്. അവിടുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയായ ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭൂതനാകുന്നില്ല. കാരണം ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഉപരിയാണ് അദ്ദേഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കില്ല. ഇവിടെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു, സ്വയം ജ്യോതിഹി, അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രകാശമാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രകാശം മറ്റൊരു പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ചന്ദ്രപ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാകുന്നത് പോലെ സൂര്യപ്രകാശവും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രതിഫലനമാകും. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആധ്യാത്മിക പ്രകാശം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാകും. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവദാഹ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരകിരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി അഥവാ ബ്രഹ്മ തേജസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രകാശമാണെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സ്വയം ജ്യോതിഹി എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം ബ്രഹ്മജ്യോതി, സൂര്യപ്രകാശം, ചന്ദ്രപ്രകാശം തുടങ്ങി വിഭിന്ന രീതികളിൽ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് സൂര്യപ്രകാശമോ ചന്ദ്രപ്രകാശമോ വൈദ്യുതിയോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരകിരണങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കാൻ പര്യാപ്തമാകയാൽ അവിടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയോ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രകാശങ്ങളുടെയോ വൈദ്യുതിയോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഉപനിഷത്തുകളും ഉറപ്പു പറയുന്നു. ആത്മസത്ത അഥവാ ആത്മീയ അവബോധം ഭൗതിക സംയോജനത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിൽ വികസിക്കുന്നുവെന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ സ്വയം പ്രകാശം നിരാകരിക്കും. ഭൗതികമായ എന്തിന്റെ എങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ നേരിയ സംസർഗം പോലും അവിടെ ഇല്ലെന്ന് സ്വയം ജ്യോതി സംജ്ഞ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവ്യാപിത്വ സങ്കല്പത്തിന് ഹേതു എന്ന് ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കപ്പെടും. സൂര്യൻ ഒരേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകളോളം ചുറ്റളവിൽ വ്യാപിച്ച് പ്രസരിക്കുന്നത് നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക അനുഭവമാണ്. അതുപോലെ പരമോന്നത പ്രകാശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ വ്യക്തിഗത ധാമമായ വൈകുണ്ഠത്തിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, അതിനുപരിയിലും പ്രസരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലും പ്രകാശം പ്രസരിക്കുന്നത് സൂര്യഗോളമാണ്. ചന്ദ്രഗോളം സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭവനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം
ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ആകമാനം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:37 ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഗോലോക ഏവ നിവസതി അഖിലാത്മഭൂത. അദ്ദേഹം ഗോലോകത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിലും സമസ്ത സൃഷ്ടികൾക്കും മീതെ സന്നിഹിതനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാത്മാവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനുമായ അദ്ദേഹത്തിന് എണ്ണമറ്റ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിസ്സംശയം ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു പുരുഷനല്ലെന്നും ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മീതെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറ്റി മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ആയതിനാൽ അവർ അവ്യക്തികവാദികളാകുന്നു. പക്ഷെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണെന്ന് ഇവിടെ വളരെ ഹൃദ്യമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ ദേവഹുതിക്ക് കപില ഭഗവാൻ ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്തെന്നറിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുമോ ആ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുകയുണ്ട് അല്ലെ. സാങ്കേതത്വശാസ്ത്രം വിവരിച്ചു തരാനായിട്ട് തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ് അല്ലെ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണെന്നും പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയും അല്ലെ. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളില്ല. മറ്റുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അല്ലെ ഭഗവാൻ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആരംഭരഹിതനാണെന്ന് പറയും. അവിടുന്ന് പരമപുരുഷനാവുന്നു പരമാത്മാവ്. പരമപുരുഷൻ എന്നാൽ വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നാം ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആരംഭം ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാൾ ജന്മമെടുത്തതും അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അയാൾക്ക് ഒരു ചരിത്രമുണ്ടെന്നുമാണ് ഇതിനർത്ഥം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അനാദിയാണെന്ന്, ആരംഭമില്ലാത്തവനാണെന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഇന്ന വർഷം അല്ലെ, ഇത്രാം തീയതി ജനിച്ചു അല്ലെ, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്വൈതമച്യുതമനാദി അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച. ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവാന് മാതാപിതാക്കളായിട്ട് ഇവിടെ ഭക്തന്മാര് ലീലകൾ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭഗവാനായിട്ട് അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കള് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്
മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അടുത്ത ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരായിരിക്കണം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ? ഇവിടെ കർദമമുനിയും ദേവഹൂതിയും അല്ലെ, കപിലദേവൻ, കപില ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ മാതാപിതാക്കള് ആരായിട്ട് തീരണമെന്നും അല്ലെ. അത് വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുത്രനല്ല. ഭഗവാൻ പരമപിതാവാകുന്നു, എല്ലാവരുടെയും പിതാവാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അഹം ബീജപ്രദാപിത, എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ഞാനാവുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ യശോദയ്ക്കും നന്ദമഹാരാജാവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ നിത്യലീലയുള്ളവരെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്റെ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരും ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ പോലെയല്ല. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലും ജന്മം എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആരായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അല്ലെ, അതിന് കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ ആരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുമെന്ന് അല്ലെ. ഇനി എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ല, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നു. വിഷ്ണു യശസ് എന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പം ഇന്ന ഭക്തന്മാരുടെ പുത്രനായിട്ട് ഞാൻ അവതരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അത് വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുത്രനല്ല, ആരുടെയും മകനല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരമപിതാവാകുന്നു, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ദേവന്മാരുടെ മഹാമാതിർഹി ദേവാനം എന്ന് ഞാൻ ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ നിയന്താവാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതവും ചരിത്രവും ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതിനൊരു ആരംഭമുണ്ട് അല്ലെ. ഇത്രാം തീയതി ജനിച്ചു, ഇന്ന വർഷം ജനിച്ചു എന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, ഇപ്പോഴും നവയൗവനവുമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം. ആദിപുരുഷൻ അല്ലെ. ആദിപുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആരംഭം കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നവയൗവനവും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആരെയും വേറെ ആരെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ കപട ദൈവം, കപട എന്താ പറയാ ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലെ. അവരൊക്കെ കുറച്ച് പ്രായങ്ങൾ 60, 70, 80 ഒക്കെ പ്രായങ്ങളാവുമ്പോൾ മുടിയൊക്കെ നരച്ച് ശരീരത്തിനൊക്കെ വയ്യാതെ ആവും, അസുഖങ്ങളൊക്കെ പിടിവിടും അല്ലെ, ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? നവയൗവനഞ്ച എന്നും 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള നവയൗവനത്തിലുള്ള യുവാവായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തില് ലീലകൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവാന് ആ ലീലയില്, ദ്വാരകയിലെ ലീലയിലൊക്കെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എവിടെയും നമുക്ക് പ്രായമായിട്ട് മുടിയൊക്കെ നരച്ച് പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്, സച്ചിദാനന്ദമായ നമ്മളെ പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ള അവരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ മറ്റുകൊണ്ടോ നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപകരിക്കും. എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവാനോ മറ്റു ജോലി നേടാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അച്യുത ഭാവവർജിത, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്.
അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. പറയുന്നു ഭഗവാൻ ആത്മാവ് ചേതന എന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ചേതന? ചേതന എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും പ്രത്യക്ഷമായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായത് എന്നാണ്. ബ്രഹ്മൻ എന്നാൽ മഹത്തായത്. അവിടുത്തെ മഹത്വം എല്ലായിടത്തും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമാണ്. എന്താണ് ആ മഹത്വം? അവബോധം. അവബോധം ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാകിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമുണ്ട്. അല്ലെ? എന്താ അവബോധമാണ്? കൃഷ്ണ അവബോധം. അല്ലെ? പ്രഭുപാദര് നമുക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമകൂപത്തിലും നമുക്ക് അവബോധം അനുഭവേദ്യമാണ്. വൈയക്തികമായ അവബോധമാണിത്. അതേപോലെ പരമോന്നതമായ അവബോധവുമുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രകാശത്തിന്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും സാഹചര്യത്തിലൂടെയും വ്യക്തമാണ്. സൂര്യപ്രകാശം എവിടെയും ദൃശ്യമാകും, ആകാശത്തോ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ പോലുമോ. പക്ഷെ ചെറിയ പ്രകാശം നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ മാത്രമേ വേദ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മുടെ അവബോധം നമ്മുടെ പ്രത്യേക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം അനുഭവവേദ്യമാകുമ്പോൾ പരമോന്നതമായ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വം എല്ലായിടത്തും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമാണ്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ വേറെന്തെങ്കിലും ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശം, അല്ലെ, അതൊരു പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേക ശരീരത്തിലെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതും മറ്റുള്ളത് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വം എല്ലായിടത്തും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമാണ്. അല്ലെ? എല്ലാത്തിലും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു. ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത് എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ആ ശക്തിയുടെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ശക്തിയാൽ സകലയിടത്തും സന്നിഹിതനാണ്. എവിടെയും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ദർശിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വിഭജനങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ വിവിധ ശക്തികളാൽ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. രണ്ട് ശക്തികളും ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദൈവതപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവുമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അഹം സർവസ്വപ്രഭോ മത്തസർവം പ്രവർത്തനം, അല്ലെ? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉറവിടം എന്നിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അല്ല? എല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അർജുനനോട് പറയുന്നത്, അല്ലെ, നീ എന്തിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്? നീ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നു, അല്ലെ? ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്, ഒരു എൻ്റെ തേജസ്സിന്റെ കണികയുടെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ആത്മാവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സമഗ്രവും അതിബൃഹത്തുമായ വിശ്വശരീരം പരമാത്മാവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നു, ജന്മാദ്യസ്യ. ഈ സമഗ്ര ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും അതിന്റെ സൃഷ്ടി, അതിന്റെ വളർച്ച, അതിന്റെ പരിപാലനം, വിഘടനവും പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ആരംഭമാകുന്നു എല്ലാറ്റിന്റെയും ജന്മത്തിന്റെയും സ്രോതസ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും യഥാർത്ഥ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ സൃഷ്ടിയും, അല്ലെ? എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ നേരത്തെ പറയുന്നു, പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. പലരും വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പരമദൈവതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം താൽക്കാലിക വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആരംഭവുമില്ല. അദ്ദേഹം കാരണരഹിതനും എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാവും. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയം, സൃഷ്ടിശക്തിക്ക് അതീതം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിശക്തിയുടെ സൃഷ്ടാവാണ്.
ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടിശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ ശക്തിക്ക് വിധേയനല്ല. അദ്ദേഹം പ്രകൃതിപരനാണ്. ഈ ശക്തിക്ക് അതീതനാണ്. അവിടുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയായ ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിഷയഭൂതനാകുന്നില്ല. കാരണം അവയ്ക്കൊക്കെ ഉപരിയാണ് അദ്ദേഹം. അല്ലെ, ഇന്നലെ നമ്മള് 3 വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ, എന്തായാലും ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ മഴയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെയൊക്കെ മഴയാ, കറണ്ട് ഇല്ല. ഇപ്പോ കുറെ ഇൻവേർട്ടറിലൊക്കെ ഓടി, ഇപ്പൊ ഇൻവേർട്ടർ ഓഫായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക ഇങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. കാരണം അവയ്ക്കൊക്കെ ഉപരിയാണ് അദ്ദേഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കില്ല. ഇവിടെ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. സ്വയം ജ്യോതി, അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രകാശമാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രകാശം മറ്റൊരു പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ചന്ദ്രപ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാകുന്നു. സൂര്യപ്രകാശവും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രതിഫലനമാകുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആധ്യാത്മിക പ്രകാശം പരമോധനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാകുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അല്ലെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് സൂര്യപ്രകാശവും. ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ചന്ദ്രപ്രകാശവും എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്രോതസ് നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആധ്യാത്മിക പ്രകാശം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതഃ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരകിരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി അഥവാ ബ്രഹ്മ തേജസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രകാശമാണ് അർത്ഥം, സ്വയം ജ്യോതി എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ ശരീരകിരണങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ അവിടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ, ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ, മറ്റേതെങ്കിലും പ്രകാശങ്ങളുടെ വൈദ്യുതിയോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഉപനിഷത്തുകളും ഉറപ്പുവരുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, ദശശാങ്കോന്ന പാവക. അല്ലെ, അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ അല്ലെ വൈദ്യുതിയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട്, അല്ലെ, ബ്രഹ്മ തേജസ്സായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അല്ലെ, അതിനെയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. അല്ലെ, അതാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്ന നിലയിൽ ആരാധിക്കും. അല്ലെ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, അതിനുമുപരിയായിട്ട് പരമാത്മാ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് അപ്പുറമുള്ളത് അവർക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഫൈനൽ എന്നുള്ളതിൽ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ആരാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തില് സ്രോതസ് എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ആത്മസത്ത അഥവാ ആത്മീയ അവബോധം ഭൗതിക സംയോജനത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിൽ വികസിക്കുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ സ്വയം പ്രകാശം നിരാകരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ എന്തിന്റെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ നേരിയ സംസർഗം പോലും അവിടെ ഇല്ലെന്ന് സ്വയം ജ്യോതി സംജ്ഞ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രകാശമോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശ, സ്വയം ജ്യോതിയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപിത്വ സങ്കല്പത്തിന് ഹേതുവാ എന്ന് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഒരേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകളോളം ചുറ്റളവിൽ വ്യാപിച്ച് പ്രസരിക്കുന്നത് നാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക അനുഭവമാണ്. അതുപോലെ പരമോന്നത പ്രകാശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ വ്യക്തിഗത ധാമമായ വൈകുണ്ഠത്തിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല അതിനുപരിയിലും പ്രസരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലും പ്രകാശം പ്രസരിക്കുന്നത് സൂര്യഗോളമാണ്. ചന്ദ്രഗോളം സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭവനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ആകമാനം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ഗോലോക ഏവ നിവസതി അഖില ആത്മഭൂത. അദ്ദേഹം ഗോലോകത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. സമസ്ത സൃഷ്ടികൾക്കും ഇതിനെയും സന്നിഹിതനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാത്മാവും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനുമായ അദ്ദേഹത്തിന് എണ്ണമറ്റ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിസ്സംശയം ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു പുരുഷനല്ലെന്നും ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടു.
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനും മീതെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറ്റി മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അവർ അവ്യക്തികവാദികളാവുന്നു. പക്ഷെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന് അതീതനാണെന്ന് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു. അല്ലെ, ഭഗവാൻ രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണ്, സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ. അപ്പോ മായാവാദികള് ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവര് അവ്യക്തികവാദികളാവുന്നു, അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധിയാണ്, കൃഷ്ണന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവര്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായാവാദികളുടെ ഭാഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവനാശമാണ്. മായാവാദി ഭാഷ്യത്തിലെ സർവനാശമായി, സർവനാശം, നമ്മുടെ എല്ലാം നശിക്കുന്നു ആ മായാവാദികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, കറണ്ടിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുടെ കൈയെടുക്കാം. കൃപാസിന്ധുഭ്യവശം പതിദാനം ഭാവനഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമാനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ കുമരാജ് ജയ നിതായ ഹരേ കൃഷ്ണ.